Hello viewers, welcome to Magesh Chemistry classes. In this presentation, we are going to discuss about colloidal and surface chemistry quick learning. சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்லையும் இருந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கட் ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் போட்டிருக்கோம். Let us move to the topic. Colloid states of matter. First topic is colloid state. The size of the particle is 10 angstrom to 1000 angstrom, and it can pass through the filter paper but not the animal or vegetative membrane. So filter paper valiya pass agudhu and animal membrane semi-permeable membrane valiya pass agudiyadhu L. What are the characteristics of true solution, colloidal solution and suspension? மூணு categories எடுத்துக்கலாம். So இது எல்லாமே knowledge based தான். So first one is the particle size எடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட comparison true solution less than 10 angstrom and a colloidal solution 10 angstrom to 1000 angstrom and suspensions higher than the 1000 angstroms. Next topic நம்ம filterability எடுத்துக்கலாம். Filterabilityல filter papers அதில் இருக்கக்கூடிய relatives இது பாருங்க. Filterability true solution பார்த்தீங்கன்னா it is passed through the ordinary filter paper. Colloidal solutions do not pass through the animal membrane, but it passes through the ordinary filter paper. Suspension do not pass through the ordinary paper and also the animal membrane. At the setting do not settle. அது அப்படியே செட்டில் ஆகாமல் லாங் லைஃப் அது வந்து இருக்கும். homogeneous mixture do not settle. ஸோ செட்டில் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் coagulation இந்த ப்ராசஸ்ன்னு பேர். Settle on standing. Suspension on the standing la settle ஆகும். Visibility particles are invisible. இங்கே முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. The scattering of light particle seen through the ultra microscope, visible through the naked eye. Regarding diffusion, diffuse quickly, இங்கே slowly and do not diffuse. Appearance எடுத்துட்டீங்கன்னா clear and transparent, light can pass through it. Translucent, lightly partly pass through it. Opaque, light cannot pass through it. So இதோட முக்கியமான comparison. இதில் scattering of light வந்து important one. It is also known as the Tyndall effect. Colloidal system, solid is replaces dispersed phase and solvent is in the dispersion medium. So இதை ஷார்ட்டாக டிபின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதை டிஎம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபியூச்சரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Classification of colloids. Type of colloids in the colloidal dispersion. இதை வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேஜஸை வச்சு டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அப்படிங்கிறத வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஒரு 8 டைப் கொலாய்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சாலிட் அது வந்து சாலிட் ஜெல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க. டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு சாலிட் இருக்குதோ இங்கே உங்களுக்கு வரக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து எல்லாமே ஜெல்லுன்னு வரும். சாலிட் ஜெல் அண்டு சாலிட் ஃபோம் இதில் வரக்கூடிய லிக்விடாக இருக்கும்போது எல்லாமே சால் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க. So liquid, solid, liquid, and it is emulsion, sol and foam. Solid gas, aerosol, liquid gas, liquid aerosol, and gas in gas solid does not exist. அது வந்து மொத்தம் 8 ஃபார்ம் தான் வரும். 9th ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோமோஜினியஸ் மிக்சராக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. முக்கியமாக அதில் எமல்ஷன் அதோடைய பார்ட் வந்து சிலபஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்கு நமக்கு கொடுக்குறது எமல்ஷன் அண்ட் ஒன் மோர் வந்து ஜெல். டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வாட்டராக இருந்தால் நேம் ஆஃப் த சாலுக்கு வந்து சால்னு பேர் வைக்கலாம். ஆல்கஹாலாக இருந்தால் ஆல்கோசால், பென்சீனாக இருந்தால் பென்சோசால் அண்ட் கேஸாக இருந்தால் ஏரோசால். Then based on the attraction between the DP and the DM, they are classified into 2 types. One is lyophilic colloids and lyophobic colloids. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிரேட்டர் அஃபினிட்டி டுவர்ட் த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம். டிபிக்கும் டிஎம்க்கும் இடையில அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் லயோஃபிலிக். Readily formed colloids. It is also known as the intrinsic colloids. Lyophobic வந்து little or no affinity for the dispersion medium prepared by the indirect method, and it is also known as the extrinsic colloids. Based on the type of particles of the dispersed phase, there are 3 types: multimolecular, macromolecular, associated colloids. Multimolecular colloids வந்து large number of molecules of atoms எல்லாமே அக்ரிகேட் ஆகிருக்கும். இதில் அசோசியேட்டட் கொலாய்ட்ஸில் வந்து அதே மாதிரி அக்ரிகேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ். ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து
இதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் மல்டிமாலிகுலர் கொலாய்ட்ஸில் ஆட்டம்ஸ் அசோசியேட் ஆகிருக்கும். அண்ட் இந்த அசோசியேட்டட் கொலாய்ட்ஸ் நமக்கு அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது வந்து அயான்ஸ் அசோசியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். மேக்ரோ மாலிகுலில் வந்து இதுலேயும் மாலிகுல் லார்ஜ் சைஸில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாலிமர், ரப்பர், நைலான் எட்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபார்ம்டு பை தி அக்ரிகேஷன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ், சால்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்டு, சல்ஃபர் எட்ஸெட்ரா. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து வீக் வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ், இங்கே ஸ்ட்ராங் வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ், கிரேட்டர் தன் தி வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கலாம். அடுத்த டாபிக் வந்து the preparation of the colloids and the purification of colloids. Preparation வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு டாபிக், ஒன்று டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட் அண்ட் கண்டென்சேஷன் மெத்தட். இதை எப்படி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்னா, டிஸ்பர்ஷன் மெத்தடில் ஒரு ப்ரிசிப்டேட் இருக்குது, ப்ரிசிப்டேட் சைஸில் இருக்கக்கூடிய கொலாய்ட்ஸை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணி, அதாவது வந்து உடைச்சி எதாவது கன்வெர்ட் பண்ணுறது, கொலாய்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட் இஸ் நத்திங், இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் மெத்தட் அண்ட் ஆல்சோ த கன்வர்ஷன் ஆஃப் precipitate into colloids. But in the case of condensation method, சொல்யூஷன் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸை கண்டென்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதாவது கொலாய்ட்ஸை என்ன பண்ணுறது, கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கண்டென்சேஷன் மெத்தட், டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட். டிஸ்பர்ஷன் மெத்தடுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தட்னு பேர், கண்டென்சேஷன் மெத்தடுக்கு கெமிக்கல் மெத்தட்னு எடுத்துக்கலாம். டிஸ்பர்ஷன் மெத்தடில் டைப் வந்து மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்ஷன். அப்போ மெக்கானிக்கலாகவே அதோட ப்ரிசிபிடேட் சைஸ் என்ன பண்ணுறோம், ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். கொலாய்டல் மில்லு, இதில் இங்க் அண்ட் கிராஃபைட் கொலாய்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எலக்ட்ரிக் ஆர்க்கு, இது நேம் இட் செல்ஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ணி பண்ணுறது. எந்த இதில் வந்து நம்ம மெட்டல் கொலாய்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ரெண்டு மெட்டல்ஸில் வந்து லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலுக்கு ரெண்டு மெட்டல் இடையில எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுது, ப்ரெடிக் ஆர்க் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த ஹீட்டில் வந்து மெட்டல் வேப்பரைஸ் ஆகி சுற்றி இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆகி விடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது காப்பர், சில்வர், கோல்டு கொலாய்ட்ஸ். இதில் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடிக்கடி, NaOH இஸ் ஆடட் ஃபார் த ஸ்டெபிலிட்டி. இது ஸ்வெட்பர்க் அப்படியே என்ன பண்ணுறாரு, மாடிஃபை பண்ணி அது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் சாலிட்ஸை ப்ரிப்பேர், அதாவது வாட்டர் இல்லாமல் பென்சின், ஈத்தர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேமபிள் இதில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட்ஸில் இருக்கக்கூடியதை இந்த ஸ்வெட்பர்க் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காரு. இது எலக்ட்ரிக். மூணாவது டைப் வந்து அல்ட்ராசோனிக் டிஸ்பர்ஷன். இது நத்திங், சவுண்டை கிரியேட் பண்ணி பண்ணுறது. கிளாஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது. மெர்க்குரி கொலாய்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை அல்ட்ராசோனிக் டிஸ்பர்ஷன். பெப்டிஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டை ஆட் பண்ணி அந்த ப்ரிசிபிடேட்டை அப்படியே என்னதான் கன்வெர்ட் பண்ணுறது. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டை ஆட் பண்ணி அதை கொலாய்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. சில்வர் குளோரைட் ப்ரிசிபிடேட், சில்வர் குளோரைட் கொலஸ்ட்ரியல். நம்ம கேட்கக்கூடிய HCl வந்து எலக்ட்ரோலைட். ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு ப்ரிசிபிடேட் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட் வந்து FeCl3. இந்த FeCl3 HCl அப்படிங்கிறது பெப்டிஸ்டேஷன் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். அடுத்து காண்டென்சேஷன் மெத்தட், ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் சொல்யூஷன் டு கொலாய்ட்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ known as a chemical method. இதில் நமக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன், ரிடக்ஷன், ஹைட்ராலிசிஸ், டபுள் டிகம்போசிஷன், சால்வெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஆக்சிடேஷனில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது அயோடின் சால், ரிடக்ஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கோல்டு சால், ஹைட்ராலிசிஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு சால், டபுள் டிகம்போசிஷனில் அர்சேனியஸ் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அயோடின் சால் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் அயோடிக் ஆசிட் பை ஆடிங் HI. கோல்டு கொலாய்டில் வந்து ஃபார்மால்டிஹைட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் பண்ணுறோம், ஃபெரிக் குளோரைட் எட்ஸெட்ரா. பியூரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பியூரிஃபிகேஷன். இது வந்து டயாலிசிஸ். டயாலிசிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது, கொலாய்ட்ஸ் செப்பரேட் பை த செமி பெர்மெண்ட் மெம்பரேன். இதில் செப்பரேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டலைட்ஸ் ஃப்ரம் த கொலாய்ட்ஸ் பை பாசிங் த்ரூ தி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ஆர் அனிமல் மெம்பரேன். எலக்ட்ரோலைலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட் மெத்தட், அதை விட ரிமூவிங் அயான்ஸ் அண்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எலக்ட்ரோலைலிசிஸ். அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனுங்கிறது ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பரில் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபில்டர் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஒரு அல்ட்ரா ஃபில்டர் பேப்பரை கிரியேட் பண்ணி அதுலேயே செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா இது அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன். அல்ட்ரா ஃபில்டர் பேப்பர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், பை சோக்கிங் த ஃபில்டர் பேப்பர் இன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைட். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்டில் நம்ம 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம். கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து படிக்கக்கூடியது ப்ரௌனியன் மூமெண்ட், ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் படிக்கக்கூடியது டெண்டால் எஃபெக்ட், எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ், எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ், எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் ஆர் ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் டபுள் லேயர். இப்போ கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்திங்கன்னா, வாட் இஸ் தட் கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? த டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ், அதாவது டிஸ்பர்ஸ் மீடியம் வரக்கூடிய பாயிண்ட்லாம் எடுத்து வச்சுடுங்க. அதுதான் எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஜிக்ஸாக் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ். இதில் வந்து
கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய solid பார்ட்டிகல் தான் டிஸ்பர்ஸ். இட் zigzag மூவ் ஆகும். அது வந்து zigzag மூவ்மெண்ட்டாக ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் வரும். இது ஏன் இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா டியூ டு த அன்இக்குவல் பம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிபி. அன்இக்குவல் பம்பார்ட்மெண்ட் டிபி பை டிஎம். டிஎம்ங்கிற டிஸ்பர்ஷன் மீடியம், டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ். அன்இக்குவல் பம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணுறது நம்மளுடைய டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஆன் த டிபி. ஆப்டிகல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுனா we can see the path of the light through the colloidal solution. அந்த லைட்டோட வழியை நம்ம பார்க்குறோம். அது பற்றி டெவலப். அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the scattering of the light by the dispersion phase. எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா ஒரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அர்சீனியம் சல்ஃபேட் இருக்குன்னா கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியத்துக்கு வந்து அதாவது டிபிக்கு வந்து நெகட்டிவ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஎம்முக்கு வந்து பாசிட்டிவ். ரெண்டும் ஆப்போசிட் தான் இருக்கும். இப்போ இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சுருந்தோம்னா தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் எதர் தி கேத்தோட் ஆர் தி ஆனோட் டிபெண்டிங் அப்பான் த சார்ஜ். இதுதான் நமக்கு எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். இதனால் எதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் தி கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ். இது என்னன்னு சொன்னால் அப்போ இதுவும் ரெண்டுமே சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இது ஒரு டைரக்ஷன் மூவ் ஆச்சுன்னா டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். ஸோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இந்த இடத்துல either towards the cathode or anode when DP is not allowed to move. ஸோ டிபி நம்ம மூவ் பண்ண விடாமல் வச்சுட்டோம்னா அப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு டிஎம் மட்டும் மூவ் ஆகும். அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ். சால்வெண்ட் மூவ் ஆகுது, டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் மூவ் ஆகுது. இப்போ இதுலேயும் நம்ம சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி டிஸ்பர்ஷன் மீடியத்துக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது தான் சார்ஜ். எப்பவுமே சார்ஜ் ஆஃப் த கொலாய்ட்ஸ்னு சொல்கிறது டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம். அதனை வச்சுக்கிடுங்க. இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா அது சுற்றி டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் பார்ட்டிகல் வந்து என்ன பண்ணிடும், ஃபார்ம் ஆயிரும். தென் தி பாசிட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் அண்ட் தென் தி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் அப்ளைட். ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் அப்படிங்கிறோம். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் மெயின்டைன் ஆகுறதுனால தான் அது ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி கொலாய்ட்ஸ். ஏன்னா ஒரு சொல்யூஷனில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும்போது அது வந்து செட்டில் ஆயிரும். பட் இது வந்து செட்டில் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர். அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கொலாய்ட்ஸ். இப்போ கொலாய்டு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது. நவ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிங்கிங் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வெரி க்ளோஸ். அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேரும்போது தே வில் அக்ரிகேட், கலெக்ட் ஆயிரும், ஃபார்ம் த லார்ஜ் பார்ட்டிகல். ஸோ இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு precipitate. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் and settle or float. This is process called the coagulation. Usually done by இது எந்த மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு adding electrolyte. coagulating power அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the minimum amount of the electrolyte required to coagulate the definite amount of the salt. இப்போ எலக்ட்ரோலைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட். எந்த அளவுக்கு நம்ம எலக்ட்ரோலைட் நம்ம கூட ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணோன்னே அது வந்து என்னது coagulate ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது coagulating power. Hardy and Shekel-Rao வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா greater the valency of the added is faster is the coagulate. அதாவது ஒரு நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணி கோஆகுலேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துருக்கோம். அதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு அதிகப்படியான வேலன்ஸ் அதுக்கு அதிகமாக இருந்தால் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் இன் த கோஆகுலேஷன். நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொலாய்டுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேலன்சி வந்து 3. அதுமாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேலன்சி 3, இதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரூலுக்கு பாரு ஹார்ட்லி சர்க்கிள் ரூல். ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ். எப்படி கொலாய்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எப்படி கோஆகுலேட் பண்ணுறது பார்த்தோம். இப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம். ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு 2 டைப் கொலாய்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லயோஃபிலிக் அண்ட் லயோபோபிக். இதில் எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஸ்டேபிள் இஸ் லயோபிலிக் சார்ஜ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ அதனால் இதை ப்ரொடெக்டிவ் கொலாய்ட்ஸாக என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி லயோபோபிக் கொலாய்ட்ஸ். இது ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் ஆஃப் கம்ஸ், ஜெலாட்டின் ஆர் டு சர்டன் மெட்டல் சால்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து எனக்கு பியூராக மாறுது, ப்ரொடெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்ஷன் இதுக்கு எப்படி வருதுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் தின் லேயர் அரௌண்ட் த லயோபோபிக் சால்ட் பார்ட்டிகல் தஸ் ப்ரிவென்டிங் த அக்ரிகேஷன். அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் வந்து லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் வந்து கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த கோல்டன் நம்பர். A term used to compare the protective action of lyophilic colloids. Lyophilic colloids உடைய protective action predict பண்ணுறதான் கோல்டு நம்பர். ஆக்லி செட்டில் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது coagulating பவரை வந்து கொடுக்கக்கூடியது. கோல்டு நம்பருங்கிறது lyophilic colloidsனுடைய protective ஆக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் lyophilic colloids இன் மில்லிகிராம் அளவுக்கு அதில் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம். which prevents the coagulation of 10 ml of the cold salt against 1 ml of
10% NaCl solution. Okay. ஸோ 1 ml 10% சோடியம் சல்ஃபர் சொல்யூஷனில் 1 ml கோல்டு சால் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ லயோபிலிக் சால்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது கோல்டு நம்பர். ஹையர் த கோல்டு நம்பர் லெஸ்ஸர் இஸ் ப்ரொடெக்ட் பவர். அதிகமான கோல்டு நம்பர் வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதுக்கு லெஸ் ப்ரொடெக்ட் பவர் தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ஜெலாட்டினுக்கு வந்து 0.005 to 0.001 இந்த மில்லிகிராம் தான் அதுக்கு வந்து தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது பெட்டர் ப்ரொடெக்டிவ் பவர் ஒன் ஜெலாட்டின். அடுத்தது சீசின் இஸ் த ப்ரோட்டீன், மில்க் ப்ரோட்டீன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.01 to 0.02. கம் அரபிக்கில் வந்து 0.15 to 0.25. பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ச் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது 20 to 25. அதுக்கு வந்து லெஸ் ப்ரொடெக்டிவ் பவர் தான் என்ன இருக்கும். இது கோல்டு நம்பர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த எமல்ஷன். எமல்ஷன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன், லிக்விட் இன் லிக்விட். அதை டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸும் லிக்விட் இருக்கும், டிஸ்பர்ஷன் மீடியமும் லிக்விட் இருக்கும். ரெண்டு லிக்விடும் இன்விசிபிள். ஓகே. ஸோ அப்போ இன்விசிபிள் லிக்விடாக இருந்தால் ரெண்டு லேயராக என்ன பண்ண நமக்கு இருக்கும். பட் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ். இந்த எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் நம்ம அது கூட இருக்கிறதுனால அது வந்து என்னதாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக இருந்து ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சராக இருக்கும். ஸோ ரெண்டு டைப். இது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஆயில், இது வாட்டர். அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வாட்டர், இது ஆயில். ஸோ இந்த ஆயில் இன் வாட்டர்னு ஒரு டைப்பு, வாட்டர் இன் ஆயில்னு ஒரு டைப் இருக்குது. ஆயில் இன் வாட்டர் அதுக்கு வந்து டிபி வந்து ஆயில், டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் வந்து ஆயில், டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் மில்க். வாட்டர் இன் ஆயிலில் வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் வந்து வாட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ், டிஎம்ங்கிறது ஆயில். இது பட்டர், க்ரீம், எக்ஸெட்ரா. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டு லேயராக செப்பரேட் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் த எமல்ஷன் இஸ் கால்டு டெமல்சிஃபிகேஷன். இது எப்படி பண்ணலாம்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு, ஹை ப்ரெஷர், எக்ஸெட்ரா. அடுத்தது டெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த டைப் ஆஃப் எமல்ஷன், வெதர் இட் இஸ் O ஃபார் W ஆர் W ஃபார் O. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட். ஸோ இது வந்து O ஃபார் W இருக்குது, W ஃபார் ஓவாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறேன். இதில் ஒரு ஆயில் சால்யூபிள் டை வந்து என்ன பண்ணுறேன், யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் எது கலர் கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸாக இருக்கிறது இந்த டைப்பு, இதில் டிஸ்பர்ஸ் மீடியம் வந்து ஆயில். ஸோ ஆயில் சால்யூபிள் டை என்ன பண்ணுறோம், இதில் தான் டிசால்வ் ஆகும். அப்போ இதில் கலராக இருக்கும், இதில் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி. அப்புறம் டைலூஷன் பண்ணுறீங்க. டைலூஷன் பண்ணும்போது வாட்டர் வச்சு டைலூஷன் பண்ணும்போது வாட்டர் சால்வெண்ட்டாக இருக்கிறது டைலூட் ஆகும். இது என்ன பண்ணாது, டைலூஷன் ஆகாது. ஸோ O ஃபார் W டைலூஷன், W ஃபார் O வந்து டைலூட் ஆகாது. ஸோ டை அந்த மாதிரி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டை டெஸ்ட்டு, விஸ்கோசிட்டி டெஸ்ட்டு, டைலூஷன் டெஸ்ட்டு, கண்டக்டிவிட்டி டெஸ்ட்டு, டிஃப்யூஷன் டெஸ்ட். டிஃப்யூஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எது ஃபாஸ்ட்டாக போகும், ஆயில் இருக்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ W ஃபார் O வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அப்படிங்கிறது. ஓகே. தென் ஃபேஸ் இன்வர்ஷன். W ஃபார் ஓவை வந்து O ஃபார் W நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு பிறகு வந்து ஃபேஸ் இன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது பெயர். இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து எதை யூஸ் பண்ணணும்னா தி ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பை அப்சார்ப்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிபிளிக் மாலிகுல்ஸ். ஸோ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன, எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட்னா என்ன, எப்படி டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதெல்லாம் உள்ளது. அது ஜெல் டைப்ஸ், ஹைட்ரோஃபிலிக் ஜெல்லு, non-aqueous gel, bioadhesive gels, thermosensitive, salt, reversible, gel reversible hydrogels. இதெல்லாம் ஜெல்ஸோட டைப்பு. இதில் சினர்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது. இது லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் வெல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது சினர்சிஸ். சம் ஜெல்ஸ், ஜெலாட்டின் liquefy on shaking a salt. The salt on standing again changes into gel. This property is called thixotropy. நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸில் ஃபுட்டாக நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம், மில்க், க்ரீம், எக்ஸெட்ரா. மெடிசினில் கொலாய்டல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய மெடிசின் வந்து மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய பாடி டிஷ்யூஸ் எல்லாமே கொலாய்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடியது. புரோட்டோபிளாசம், சைட்டோபிளாசம், எக்ஸெட்ரா. ஸோ கொலாய்ட்ஸ். ஸோ பெனிசிலின், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்லாம் கொலாய்டல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது. கொலாய்டல் கோல்டு வந்து டானிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா வந்து நமக்கு ஸ்டொமக் டிஸார்டரில் என்ன பண்ணுது, யூஸ் ஆகுது. கொலாய்டல் சில்வர் அது வந்து அர்ஜிரால் அப்படிங்கிற டைப்பு, இது ஐட்ராப்ஸ் என்ன பண்ணுறது, யூஸ் ஆகுது. வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் தெரியும், பொட்டாசாலம். சோப் ஆக்ஷன்லேயே நமக்கு என்ன பண்ணுறதுல வந்து இந்த கொலாய்டல் ஃபார்ம் தான் மிசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மிசில்ஸ் ஆயில் வித் வாட்டர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி above the particular temperature. That temperature is called Crab temperature. The Crab temperature தான் இது ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மிசில்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி above the particular concentration. ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் அந்த மிசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் மிசிலஸ் கான்சன்ட்ரேஷன், CMC. For soap, CMC is equal to 10 power minus 4 to 10 power minus 3 mol/liter inverse. ஒரு மிசிலில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணினா 100 மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணும் இருக்கும். லெஸ்ஸர் CMC இருந்தால் அதுக்கு அந்த சர்ஃபாக்டன் ஆக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த சோப் ஆக்ஷனில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடாது. மிசில்ஸ் அதெல்லாம் வரக்கூடியது. அடுத்த அப்ளிகேஷன் டேனரி. இதில் குரோமியம் சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், தோல் 18.
ரப்பர் லேட்டக்ஸ் வந்து அதை தெரிய வைக்கிறது, கோஆகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மாலிடிகேட். அடுத்தது பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் சிம்னிஸில் இருக்கக்கூடிய precipitate வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து காட்ரல் ஸ்மக் precipitation. அண்ட் ஒன் மோர் அப்ளிகேஷன் டெல்டா ஃபார்மேஷன். அடுத்த டாபிக் அட்சார்ப்ஷன். அட்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது அட்ராக்டிங் அண்ட் ரீடைனிங் த மாலிகுல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாலிட் ஆர் லிக்விட் ரிசல்டிங் இன்டு a higher concentration ஆன் த மாலிகுல் ஆன் த சர்ஃபேஸ். அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் நிறைய மாலிகுல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டது, அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கிறது, இதுக்கு பேர் அட்சார்ப்ஷன். இதில் அட்சார்பேட்னா எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அட்சார்ப் ஆகுதோ அது அட்சார்பேட், எந்த மெட்டீரியல் எந்த சர்ஃபேஸில் அட்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுதோ அது அட்சார்பன்ட். இதோட ரிமூவல் ப்ராசஸ் வந்து டிசார்ப்ஷன். அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் ஆன் த மெட்டல்ஸ்க்கு பேர் வந்து என்னது உங்களுக்கு அக்குல்ஷன், தட் இஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் சில்வர் அக்குல்ஷன். அடுத்து கிரேட்டர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த அட்சார்பன்ட் கிரேட்டர் இஸ் த அட்சார்பன்ட். அட்சார்பன்ட்ல வந்து சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. Adsorption, in adsorption, the substance gets uniformly distributed over the solid or liquid. யூனிஃபார்மாக என்ன பண்ணால் நமக்கு வந்து அட்சார்ப்ஷன் வந்திருக்கும். பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தால், பல்க் கான்சன்ட்ரேஷனோட அதிகமாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அட்சார்பேட் வந்து பல்கை விட கம்மியாக இருந்தால் அது நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன். கேஸோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அட்சார்ப்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதோட லிக்விஃபிகேஷன் வந்து என்ன பண்ணும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டிசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அட்சார்ப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஈஸியாக லிக்விஃபைட் ஆகிடும். ஸோ அந்த டிசி வேல்யூ வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக லிக்விஃபை ஆகுது எதுங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். அட்சார்ப்ஷன் நடக்கும்போது டெல்டா ஹெச் டிக்ரீஸ் ஆகும், டெல்டா எஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், டெல்டா ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், எல்லாமே நெகட்டிவ். ஹீட் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஹீட் எவால்வ்டு when 1 mole of gases absorbs on the surface. அடுத்த 2 types of adsorption இருக்கு, ஒன்று physical adsorption, chemical adsorption. ஸோ அதோட டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். Physical adsorption weak van der Waals force, chemical adsorption chemical bond. Heat of adsorption already we defined, இது 20 to 40 இங்கே அதிகமாக இருக்கும். இது நான் ஸ்பெசிஃபிக், எதுனாலும் அட்சார்ப்ஷன் ஆகலாம், இது ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் அட்சார்ப்ஷன், பிகாஸ் இட்ஸ் a chemical reaction. Physical adsorption வந்து ரிவர்சிபிள், chemical adsorption நான் ரிவர்சிபிள், irreversible. இதுக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிங்கிற கான்செப்டே இல்லை, எப்போனாலும் எந்த இதுலையும் அது என்ன பண்ணும், அட்சார்ப் ஆகிடும். இதுக்கு வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து இருக்குது. Then adsorption increases by the increase of temperature. Temperature and adsorption is inversely proportional, இங்கே directly proportional. இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது amount of gas adsorbed is related to the case of liquefaction of gas. TC increases, adsorption increases, அதெல்லாம் பார்த்தோம். இங்கே அந்த மாதிரி அட்சார்ப்ஷனுடைய கான்செப்ட் கிடையாது. இங்கே மல்டி மாலிகுலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், இங்கே யூனிமாலிகுலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் யூ ரிவைஸ் திஸ் டாபிக். ஓகே, அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம். அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட் ஆகுதுங்கிறது நம்ம இங்கே எக்ஸ்/எம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் ப்ரெஷர் ரெண்டுக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோன்னா அதுக்கு பேர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம். ஐசோதேர்ம் சேம் டெம்பரேச்சர், அட்சார்ப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம். இதில் ஃப்ரண்ட் லீச் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம், லாங் மியர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இது சிலபஸில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லீச் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம் இந்த கிராஃபிட்டிக்கல் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிடுங்க. இதில் எக்ஸ்/எம்ங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது, ஈக்குலிபிரியம் ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த அட்சார்ப்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் திஸ் ஏரியா. ஸோ இந்த இடத்துல மினிமம் இந்த ஏரியாவில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு அதிகமான சேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ x/m is equal to kT at low temperature, that is x/m is directly proportional to pressure. ஸோ இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர். அட் ஹை ப்ரெஷர் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரெஷர், த அட்சார்ப்ஷன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். தி இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் தட் இஸ் x/m is equal to kp/1/n. இதுதான் ஃப்ரண்ட் லீச் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேர்ம். இந்த 1/n வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாகரிதமிக் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதை ஒரு லாக் ஃபார்ம், லாக் x/m, இது வந்து என்னது லாக் k ப்ளஸ் இந்த பவர் எப்படி எடுத்துகிறோம் 1/n இன்ட்டு லாக் p அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது லாக் x/m-ஐயும் லாக் b-யும் நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன், அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது. அதில் உள்ள ஸ்லோப் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் 1/n எடுத்துக்கிட்டோம். இன்டர்செப்ட் வந்து லாக் k-யா கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு கிராஃப் வந்து என்ன பண்ணிக்கிடுங்க யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம். This type of adsorption is also affected by temperature and concentration. So the physical adsorption தான் என்னது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது, இதுதான் கண்டிஷன், n is greater than 1. Drawbacks of the front leach adsorption. The role of the surface area of the adsorbent is not considered.
It is applicable only for the physical adsorption one and for the multimolecular layer of adsorption. Unable to explain why degree of adsorption is constant and high pressure. High pressure independent of pressure அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். லாங் மியர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதர்ம் கொண்டு வரும். இது வந்து யூனிமாலிகுலர், அதை அப்படியே மாற்றி போட்ட வேண்டியதான். ஐடியல் கேஸ் adsorption, equilibrium exhibits. At the degree of adsorption is directly proportional to the theta. It is a fraction of surface area. The surface area consider பண்ணல, இங்க surface area consider பண்ணிருக்கு. So x by m is directly proportional to pressure னு கொடுத்திருந்தாங்க, இங்க surface area. Then again one constant கொடுத்துறோம். Surface area is defined as p by by 1 plus bp. So இந்த இது கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஸோ கேபி அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், ஏ அப்படிங்கிற நியூ கான்ஸ்டன்ட் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ டீட்டாக்குள்ள டெஃபினேஷன் இந்த ஃபார்மேட்டு. இப்போ எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு பிபிங்கிறத எடுத்துருக்குறோம். இதில் ஏ அப்படிங்கிறது இந்த கேயையும் பிஐயும் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம எடுத்துருக்காங்க. ஏபி ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் பிபி. A graph between the degree of adsorption, this one, and the temperature at a constant pressure is known as the adsorption isophore. இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் பண்ணால் அது adsorption isophore. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ் பை எம் இந்த சைடில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், பி மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஏபி ப்ளஸ் 1 பை பிபி இங்கே இருக்குது. அடுத்தது இப்போ கிராஃப் வரைய போகிறோம். தட் இஸ் இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க. பி பை எக்ஸ் பை எம்னா இது மாற்றிடுது, பி டிவைடட் பை எக்ஸ் பை எம் அப்படின்னா இது வந்து எங்கே போயிடும் உங்களுக்கு 1 ப்ளஸ் பிபி டிவைடட் பை ஏ அப்படிங்கிறது போயிடும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், லாக் எடுத்துட்டு கிராஃப் போட்ட வேண்டியதான். ஸோ ப்ரெஷருக்கும் எதுக்கும் அகைன்ஸ்டா எக்ஸ் பை எம்முக்கும் இந்த இடத்துல பி பை எக்ஸ் பை எம்முக்கும் நம்ம கிராஃப் போடும்போது அதே மாதிரி இதில் இன்டர்செப்ட் வந்து 1 பை ஏ, ஸ்லோப் வந்து பி பை ஏ. ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் டெரிவேஷன் பார்ட்டில் நமக்கு வந்து அதில் இல்லை. ஸோ ரெண்டு கிராஃபு கூட வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிசிக்கல் அட்சார்ப்ஷன், இது வந்து கெமிக்கல் அட்சார்ப்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. தென் எல்லா டெஃபினேஷனும் ஒன் சைன் ரீகால் பண்ணிவிடுங்க. Okay, viewers, these are about the quick learning part of the colloids and surface chemistry. Thank you for watching.